Good morning, students. Now we are going to see the unit for atomic structure book back questions. Okay, we last lesson in last class we finished the lesson. Okay, inga paarenga some of the students send this answer. Now I am going to say the correct answer. Correct answer na solla, you just mark in a book. Okay. First, I am used for breathing. Without me you cannot live. Write my symbol and name. Okay, this answer is oxygen. Symbol is O. Oxygen. First one is an oxygen. Oxygen. Symbol is capital O. Okay. Second one. It is used in filling the balloons. It is a gas. Identify it. What is its mass number? Answer is helium. Mass number is 4. Okay. I am name of the element present in banana. What is its atomic number? Answer is potassium. Potassium. This potassium symbol வந்து பாத்தீங்கன்னா K. Okay வா? இத மறந்துடாதீங்க. Bracket la K னு எழுதிக்கோங்க. And then what they asking? Atomic number is 19. Okay. Next. I am found in crackers. How many protons do I have? Answer is phosphorus. Phosphorus. And how many protons I have is 15. Okay. Fifth one, I am most valuable element found whom am I? Can you say the mass number? இதுல இருக்கிறது ரொம்ப வேல்யூபிளான எலிமெண்ட் எது என்ன கேட்டா ஹைட்ரஜன். இந்த கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி சன்ல தான் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இந்த கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை கலோரிஃபிக் வேல்யூ. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல்லாம் யூஸ் பண்றோமா, இப்போ ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்றதுக்கு they use hydrogen as a fuel. இப்போ வந்து பைக்குக்கு வந்து பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் யூஸ் பண்றோமா, அதே மாதிரி ராக்கெட் லான்ச்சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கேஸ். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து ஏன் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் பாத்தீங்கன்னா மத்த ஃபியூலோட கம்பேர் பண்ணும்போது இட் ஹஸ் ஹை கலோரிஃபிக் வேல்யூ. அதே மாதிரி இத வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஓகேவா? Can you say the mass number? Mass number வந்து பாத்தீங்கன்னா 1. ஓகேவா? இதான். Next, now we can see the book back questions. First question, choose the appropriate answer. First, the basic unit of matter is. எல்லா மேட்டருக்கும் பேசிக் யூனிட் என்னதான்? Nothing but atom. Option B, atom. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த டேஷ்ல you just write atom மட்டும் எழுதுங்க. ஓகேவா? atom எழுதி அந்த ஆப்ஷனை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், the subatomic particle which revolve around the nucleus. இது வந்து subatomic particle. How many subatomic particles in atom? There are 3 subatomic particles. What are they? Electron, proton and neutron. These 3 are the subatomic particles. Proton and neutron present inside the nucleus. இது ரெண்டுமே எங்க இருக்கும்? nucleus குள்ளற inside the nucleus. But electron moves around the nucleus. ஓகேவா? இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? subatomic particle which revolves around the nucleus. யாரு? ஆட்டமா, நியூட்ரான், புரோட்டான் or எலக்ட்ரான்? இப்போ இத வச்சு நீங்க என்ன சொல்லலாம்? ஆன்சர் வந்து பண்ணிடலாம். அப்போ செகண்ட் ஆன்சர் இஸ் சி, எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் தான் என்ன பண்ணுது? நியூக்ளியஸா? தி நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸை சுத்தி என்ன பண்ணுது? எலக்ட்ரான்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். செகண்ட் ஆர்பிட்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படி சொல்லலாம். சோ அப்ப யார் வந்து நியூக்ளியஸை சுத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க? எலக்ட்ரான் இஸ் moving around the nucleus. Answer. Third one is dash is positively charged. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல யாரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படி கேக்குறாங்க? எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் வந்து how we represent electron? E minus. இங்க மைனஸ்
particle. Proton, how to represent proton? Proton is P plus. ஏன் இங்க வந்து P plus போறோம்? Because proton is positively charged. அப்போ answer is option A, proton. ஓகேவா? Next, fourth one, the atomic number of atom is dash. இப்போ atomic number, how we calculate the atomic number? Atomic number equal to number of protons or number of electrons. That is an atomic number. How to represent atomic number? Atomic number is represented as Z. Okay, page number 46 ல பாருங்க atomic number இருக்கா? How we represent atomic number? Atomic number is represented as Z. Okay, அப்போ number of protons or number of electrons. ஓகேவா, இதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? atomic number சொல்லுவோமா? அப்போ atomic number of a atom is option B, number of protons. ஓகேவா, next fifth one, nucleons comprises of. nucleons அப்படினா நியூக்ளியஸ்ல என்ன இருக்கும்? புரோட்டான் and நியூட்ரான் இருக்குமா? இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளும் சேர்த்து தான் this is collectively called as nucleons அப்படினு சொல்லுவோம். அப்ப nucleonsனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? proton and neutron. Option C, proton and neutron. ஓகேவா, இத நம்ம என்ன சொல்றோம்? this is called as nucleons அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா, next இது வந்து first choose it, second வந்து fill in the blanks பாருங்க. The smaller particles found in a atoms are called dash. ஓகேவா, atom is consist of electron, proton and neutron. ஓகேவா, இது மூணுமே என்ன சொல்லுவோம்? ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். எலக்ட்ரான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9.10 into 10 power minus 31 kg ல இருக்கா. அப்போ இதெல்லாம் என்னது? ரொம்ப smallest particle. இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? ஆட்டம்ல இருக்கு. ஓகேவா, இந்த மூணுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரான், புரோட்டான் and நியூட்ரான் are subatomic particles. அதுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா the smaller particle found in the atoms are called first one subatomic particles. ஓகேவா, see second one, the nucleus has dash and dash. Nucleus consists of two subatomic particles. What are they? First one is proton, second one is, and second dash la you have to write neutron. Proton and neutron. Next, dash, the dash revolve around the nucleus. Nucleus, this is a nucleus. Nucleus யார் சுத்திட்டு இருக்காங்க? Electron. ஓகேவா, next one, if the valency of carbon is 4, ஓகேவா, that of hydrogen is 1. அதாவது valency of carbon உடைய valency வந்து valency of carbon is 4. ஓகேவா, and hydrogen is 1. ஓகேவா, then the molecular formula of methane இங்க பாத்தீங்களா CH4 ன்னு பார்த்தோமா? because ஒரு கார்பன் ஆட்டம் 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகுதா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? கார்பனுடைய வேலன்சி 4, ஹைட்ரஜனுடைய வேலன்சி 1. நம்ம என்ன பண்ணோம்? அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னு சொன்னனா? இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். ஏன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம்னா ஒரே ஒரு கார்பன் தான் எத்தனை ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆகுது? 4 ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆகுது. ஓகேவா, இங்க பாருங்க இங்க 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கா? அப்போ 4 ஹைட்ரஜன் 1 கார்பன். ஓகேவா, இப்போ புரியுதுங்களா? வேலன்சி வந்து கார்பனுக்கு தான் 4, ஹைட்ரஜனுக்கு 1 தான். ஆனா இங்க பாருங்க டயகிராம் பாருங்க, ஒரே ஒரு கார்பன் தான். ஒரு கார்பன் கூட எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து கம்பைன் ஆகுது? 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கம்பைன் ஆகுது. அப்போ CH4 னா ஒரு கார்பன் 4 ஹைட்ரஜன். ஓகே, அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் ஃபோர்த்துக்கான ஆன்சர் வந்து CH4. ஓகேவா, CH4 வேணா உங்களுக்கு இப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரு C
இப்போ இந்த லைன் போறனா இந்த லைன் பேர் வந்து பாண்ட்னு அர்த்தம். பாண்ட். ஓகேவா? ஓகேவா? ஒரு கார்பன் 4 ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆகுது. அப்ப அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் மீத்தேன் இஸ் CH4. ஓகேவா? Fifth one, there are 2 electrons in the outermost orbit of the magnesium atom. Hence the valency of magnesium. இங்க பாருங்க magnesium உடைய fifth one அதாவது outermost orbitல magnesium வந்து 2 electrons வந்து என்ன இருக்கு? outermost orbitல 2 electrons தான் இருக்கு. Hence the valency of magnesium is 2. ஓகேவா? outer orbitல இங்க பாத்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம outer orbitல 4 கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் 6 அப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இது வந்து நியூக்ளியஸ், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். செகண்ட் ஆர்பிட்ல 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஆனா एक्चुअली எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் செகண்ட் ஆர்பிட்ல? செகண்ட் ஆர்பிட்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். ஆனா இங்க எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு? 4 தான் இருக்கு. அப்ப 8 - 4 4. அப்ப கார்பனோட வேலன்சி 4. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் மெக்னீசியம். நாம வந்து வேலன்சி செக் பண்ணும்போது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் அத நம்ம என்ன பண்ணனும் பார்க்கணும். ஓகேவா? அங்க எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அத பார்த்தா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? வேலன்சியா we have to find the valencies. இங்க வந்து டைரக்டா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மெக்னீசியம் உடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. அப்போ அதோட வேலன்சி வந்து என்னது? 2. ஓகேவா? செகண்ட் see the matching valency. First question is a valency, second is neutral particle, third is ion, hydrogen, positively charged particle. Valency அப்படினா என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா electrons in the outermost orbit. Answer வந்து 3 5 1 2 4. ஓகேவா? இது ஆன்சர் 5 3 1 2 4. valency அப்படினா இப்பதான் நான் சொன்னேன் outermost orbitல எவ்வளவு electrons இருக்கோ என்ன பண்ணோம்? actually எவ்வளவு electrons இருக்கணும் மைனஸ் எவ்வளவு electrons present ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? valency வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? so electrons in the outermost orbit is valency. neutral particle நம்ம எதை சொல்லுவோம்? neutron. அப்ப answer is neutron. ion, what is the symbol of ion? ion is symbol என்னது? Fe. ஓகேவா? ion is symbol Fe. hydrogen is monovalent. hydrogen க்கு வந்து monovalent னா என்ன? hydrogen has one valency. example for one valency. ஓகேவா? hydrogenல ஒரே ஒரு valency தான் இருக்கு. so it is an example for monovalent. positively charged particle is what? proton. so இத மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆன்சர் வந்து உங்க புக்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? next we see the true or false. next is the true or false. the basic unit of an element is molecule அப்படி சொல்லிருக்காங்க. எல்லா basic unit of an element is என்னது? atom. so அங்க molecule வந்து erase பண்ணிட்டு atom எழுதுங்க. answer is false. ஓகேவா? அதுக்கான ஆன்சர் வந்து false. ஏன் falseனா the basic unit of an element is atom. ஓகேவா? அந்த molecule strike out பண்ணிட்டு we have to write as atom and the answer is false. the electrons are positively charged. second க்கு வந்து false. ஓகேவா? ஏன் false அப்படினா electrons are positively charged இல்ல. electrons வந்து என்னது? negatively charged. ஏனா electron E- னு எழுதுவோமா? எப்படி எழுதுவோம்? E- னு எழுதுவோம். so electron is negatively charged. அப்போ ஆன்சர் false. பாசிட்டிவ்ல ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே நெகட்டிவ் அப்படினு எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? atom is an electrically neutral. third க்கு வந்து ஆன்சர் true. and then fourth one, the nucleus is surrounded by protons. answer வந்து false. nucleus சுத்தி யாரு ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? electrons. ஓகேவா? அப்போ புரோட்டானை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன எழுதணும்? எலக்ட்ரான் அப்படி எழுதணும். ஓகேங்களா? next complete the analogy. sun
ஆக்சுவலி எது கூட கம்பேர் பண்ண சொன்னேன் கம்பேர் டு த யார் கூட கம்பேர் பண்ண சோலார் சிஸ்டம் கூட கம்பேர் பண்ணா இங்க எப்படி சன் வந்து சென்டர்ல இருக்கும் பிளானட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் சன்னை சுத்திட்டு வருமா அதே மாதிரி தான் இது வந்து சோலார் சிஸ்டம் ஓகேவா இந்த சன்னை இங்க நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்றோம் நியூக்ளியஸ் ஓகேவா நியூக்ளியஸை சுத்தி நிறைய ஆர்பிட்ஸ் இருக்கு இந்த ஆர்பிட்ஸ்ல என்ன இருக்கு இங்க பிளானட்ஸ் இருக்கா சோலார் சிஸ்டம்ல ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா சோ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க சன் வந்து நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்றோம் நியூக்ளியஸ் கூட கம்பேர் பண்றோம் அதே மாதிரி பிளானட் நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்றோம் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஆன்சர் இஸ் எலக்ட்ரான் அட்டாமிக் நம்பர் டேஷ் அதே மாதிரி மாஸ் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் protons and neutrons அப்ப அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் protons or நம்பர் ஆஃப் electrons எழுதிக்கோங்க first one answer is electron second one is number of protons second one answer is number of protons third பாருங்க K means potassium இங்க நாம பார்த்தோமா சிம்பிள் பார்த்தோமா K னா potassium ஓகே அப்போ K உடைய எலிமெண்ட் வந்து potassium symbol of C னா என்னது கார்பன் ஓகேவா next consider the following statement and choose the correct option சொல்லி கொடுத்திருக்காங்களா ஓகேவா பார்க்கலாமா அது லாஸ்ட் டாபிக் இது assertion an atom is electrically neutral ஓகேவா next reason atoms have equal number of electrons and protons ஓகேவா எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் ஈக்குவலா இருக்கனால ஆட்டம் என்ன சொல்றாங்க எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படினு சொல்றாங்க சோ both இங்க நீங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர் வந்து both assertion and reason are true னு எழுதணும் ஓகேவா both assertion and reason are true ரெண்டுமே ட்ரூ தான் ஓகேங்களா ஏன்னா அங்க எலக்ட்ரான் புரோட்டான் ஈக்குவலா இருக்கறனால தான் என்ன ஒரு ஆட்டம் வந்து நியூட்ரல் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் assertion the mass of the atom is the mass of its nucleus reason nucleus is at the center அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இங்க பாருங்க செகண்ட் ஒன் பாருங்க மாஸ் ஒரு ஆட்டம் உடைய மாஸ் எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு நியூக்ளியஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஓகேவா ஒரு ஆட்டம் இது நியூக்ளியஸ் இது வந்து ஆட்டம் ஓகேங்களா இங்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா when compared to the mass of electrons எலக்ட்ரானுடைய மாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நியூட்ரான் தான் என்னது அதிகமான மாஸ் ஓகேவா சோ அதான் என்ன பண்ணுது ஒரு ஆட்டம் உடைய மாஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் தான் பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஓகேவா இங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா assertion is true but reason is false ஏன் false ன்னு சொல்றேன்னா இங்க இங்க என்ன கொடுத்திருக்கணும் when comparing to the mass of electron neutron has huge mass அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கணும் ஓகேவா next third one assertion the number of protons or number of neutrons are known as atomic number reason the mass number is a sum of protons and neutrons இங்க பாருங்க atomic number னா நம்ம எதை what is atomic number equal to number of protons or number of electrons ஓகேவா ஒன்னு எலக்ட்ரானோட கவுண்ட் எடுத்துக்கணும் இல்ல புரோட்டானோட கவுண்ட் எடுத்துக்கணும் that is called as mass number that is called as atomic number ஓகேவா atomic number equal to z equal to number of proton or number of electron this is called as
அட்டாமிக் நம்பர். ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் ஆர் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் கொடுத்திருக்காங்க. பட் நியூட்ரான் அங்க வரக்கூடாது, என்ன வரணும், எலக்ட்ரான் வரணும். சோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். இது வந்து தப்பான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். the mass number is a sum of proton and neutron. அப்ப ரீசன் வந்து கரெக்ட். ஓகேவா? அப்ப இங்க என்ன எழுதணும், assertion is false but what, reason is true. ஓகேவா? assertion வந்து false. ஏன் falseனா atomic number is number of proton or number of electrons தான் வரணும். பட் அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, number of neutrons வந்து கொடுத்திருக்காங்க. so assertion is false but reason is true. ஓகேவா? This is book pack questions. Okay, today 12 o'clock we have test on atomic means symbol of elements. Okay, symbol of elements first வந்து ஒரு 25 வந்து ஃபுல்லா நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? 25 elements வந்து ஃபுல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இன்னைக்கு வந்து first 25 elements வந்து டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டே வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற 25 elements வந்து டெஸ்ட் வைக்கலாம். ஓகேங்களா? so be ready for test. okay, thank you.